నేడు ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా నేటి న్యూస్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమం. పూర్వం సమస్త రోగాల నుంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఋషులు మహర్షులు యోగా ప్రాణాయామాలు చేసేవారు. పూర్వం నాడీ పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేసేవారు. ప్రస్తుత సమాజంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా కంప్యూటర్ పద్ధతులపై వైద్య సేవలు నడుస్తున్న రోజులివి. మార్పు ఏదైనప్పటికీ మందు ఒకటే. In the early days, first of all you should know that I was a tuberculosis patient. In 1928, I was diagnosed that I was suffering from TB. I thought the doctor said he may live for 4-5 years, but still I am surviving. So that I give credit to yoga. What happened? ప్రస్తుత సమాజం రోగాలు రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా నేడు మాత్రం రోగి చికిత్సకు ఇస్తున్నటువంటి ప్రాధాన్యత రోగ నిరోధానికి ఇవ్వడం లేదనేది వాస్తవం. అందుకే కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు రోగి యొక్క ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నాయనడంలో సందేహం లేదు. అందుకే మన భారత ప్రభుత్వం యోగా ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్య విషయంలో ఎంతగానో తోడ్పడుతుందనే అధికారికంగా గుర్తించి ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 21వ తేదీన అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటుండడం విశేషం. మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా తిరుమలై కృష్ణమాచారి గారు యోగాను ప్రారంభించి ప్రపంచ దేశాలకు విస్తరింపజేసిన మహోన్నత వ్యక్తి, యోగా ఋషి, చిరస్మరణీయుడు, ఫాదర్ ఆఫ్ యోగా వారే కృష్ణమాచార్యులు. యోగాను పాఠ్యాంశంగా చేయాలనే సంకల్పం ప్రభుత్వానికి ఉన్నప్పటికీ అమలు కాకపోవడం నిరాశగానే ఉందని చెప్పవచ్చు. తిరుమలై కృష్ణమాచారి మొదటి శిష్యుడైన బికేఎస్ అయ్యంగర్ గారు ట్యూబర్కులోసిస్ వ్యాధిపై దృష్టి సారించి ఎన్నో ఒడిదుడుకులు అనుభవిస్తూ ప్రతి దినం 10 గంటల పాటు యోగా సాధన చేస్తూ ప్రజల కోరికతో ప్రపంచ దేశాలలో ఎన్నో యోగా ప్రదర్శనలు ఇస్తూ అనతి కాలంలోనే యోగాను ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చిన మహోన్నత వ్యక్తే మన బికేఎస్ అయ్యంగర్ కావడం విశేషం. ప్రస్తుతం బికేఎస్ అయ్యంగర్ గారు ఇంగ్లీష్ ఛానల్కి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఎవరిష్టానుసారం వారు పద్ధతి ప్రణాళిక లేకుండా యోగాను వ్యాపారంతో ముడిపెడుతూ తరగతులు ప్రారంభించడం బాధగా ఉందని పేర్కొన్నారు. బికేఎస్ అయ్యంగర్ గారి సేవలను గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం 1991, 2002, 2014లో పద్మశ్రీ, విభూషణ్ అవార్డులతో సత్కరించింది. I'm Rajat Parashar, and what I want to ask you is, in today's world, when students have so much of stress, it is known that yoga needs concentration. How do the students inculcate that concentration amongst the stress of the studies and the peer pressure, etc.? Yoga is a subject to go towards concentration. Yoga does not bring concentration. As you study with concentration, you have to study the subject also with the same concentration. Only the difference that distress factor comes in yoga is that here the nerves are completely cleansed and you can take any load if you are a good practitioner of yoga. If you are not a good practitioner of yoga, remember that the disease is waiting outside the skin to enter in at any moment. But one point he has, which I think a lot of these youngsters face, is stress. Can it help you with stress? There is a physical stress, there is a mental stress, there is an intellectual stress, right. There is a conscientious stress. Right. Wouldn't yoga and the concentration involved in yoga affect the student in his personal life, example studies, coping up with friends? Help him. I mean, Can it yoga needs help you concentration. handle stress and concentration? That's what I'm telling you. Because it takes off the strain from the nerves. There's no contraction. So the supply of blood is tremendously increases everywhere. Right. So oxygenated body, oxygenated brain. How can find its fatigue? If you ask me, I practice 5 hours yoga even today. And I write 5 hours on the subject. So I'm 12 hours, I'm concentrated on that subject. Now tell me, at the age of 90. ఇప్పటికైనా మన భారత ప్రభుత్వం పాఠ్యాంశంగా చేర్చాలనేది ప్రజల కోరిక. Yoga is a science which makes one to associate the body with the mind.
and mind with the intelligence, intelligence with the consciousness, and consciousness with the self. When such a noble subject, today has become a commercial presentation, is painful to me. But many people have taken the advantage, learning something and calling different names and attracting people. I don't think that yoga is going to survive. 35 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి వ్యక్తికి శరీరంలో జరిగే మార్పుల వల్ల ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్, కార్బోనేట్ ఆఫ్ లైమ్, మెగ్నీషియం మొదలగు రసాయనాలు అధికమవడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయక, నాడీ కణాలలో మార్పుల వల్ల నరాల పటుత్వాన్ని కోల్పోవడం, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఆమ్ల సాంద్రత పెరిగి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గి గుండె ఊపిరితిత్తుల వ్యాధిన బారిన పడుతుండడం ప్రస్తుతం జరుగుతున్నవి. ఏది ఏమైనప్పటికీ మానవ దేహంలోని ప్రతి ఆర్గాన్ పటిష్టంగా ఉండాలన్నా మానసిక ఒత్తిడి, ఏకాగ్రత, దైనందిన జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కోవడానికి యోగ సాధన ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందనేది అక్షర సత్యం.